So now we're discussing unit one. Okay, unit one is your unit one. பார்த்தீங்கன்னா we have substation design and development. So substation design and developmentல previously வந்து we discussed that first analysis one what are substation equipments and what are how the bus bar construction. Okay, various types of bus bars we discussed. Substation types. We have various substation types based on the service requirement. We have this type: transform substation, switching substation, power factor correction substation, frequency changer substation, industrial substation, and converting substations. And based on the constructional feature, we have outdoor substation, indoor substation, underground substation, pole mounted substation. Okay, these are the various substation we have. So already we discussed that. Already வந்து பாத்தீங்கன்னா so already we discussed that transformer substation. What is transformer substation? It is voltage, step down, step up the voltage. That's the transformer substation. The level of the voltage. Okay, changing the level of the voltage is the transformer substation. Normally, step up, step down will come under this substation. Okay, அது transformer substation பார்த்தீங்கன்னா step up, step down மட்டும்லாம் வந்து transformer substation வரும். And next one the switching substation. What's the purpose of switching substation? It level input same voltage, output also same voltage. Only switching purpose we can use this type of substation. Only the switching operation of power line. Power line switching பண்றதுக்கு மட்டும் if any fault or maintenance the switching substation வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஒன்லி இதில் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மோஸ்ட்லி இருக்காது. ஓகே, இருந்தாலும் 1:1 டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, 1:1 இன்புட் சேம் வோல்டேஜ், அவுட்புட் ஆல்சோ சேம் வோல்டேஜ். ஓகே, 1:1 டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மெயின்டைன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பவர் ஃபேக்டர். இது நோட் பண்ணிட்டீங்களா? நோட் பண்ணிங்க. பவர் ஃபேக்டர் சப்ஸ்டேஷன், பவர் ஃபேக்டர் கரெக்ஷன் சப்ஸ்டேஷன். So the substation which improve the power factor of the system are called power factor correction substation. Power factor normally what is the power factor we have? என்ன power factor இருக்கு? Unity, lagging, leading. Okay, unity, lagging, leading இருக்கு. Based on the load based on the load, the power factor can be differ. Okay, என்ன டைப்க்கு எந்த லோடுக்கு which power factor will come? Resistive load what power factor will get? Resistive load என்ன power factor வரும்? யூனிட்டி. மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம ஒர்க்கிங் யூஸ் பண்ற லோட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்டிவ் லோடு தான் இருக்கும். ஓகேவா? அதனால வந்து பவர் ஃபேக்டர் என்ன இருக்கும்? லாகிங் பவர் ஃபேக்டர். மோஸ்ட்லி லாகிங் பவர் ஃபேக்டர் தான் இருக்கும். லீடிங் இருந்தா நல்லா பெஸ்ட். ஓகே, லீடிங் பவர் ஃபேக்டர் தான் ஓகே. லாகிங் போறதுனால வாட் வி கேன் யூஸ் ஃபார் இம்ப்ரூவிங் த பவர் ஃபேக்டர்? என்ன யூஸ் பண்ண இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு? கெப்பாசிட்டர், பேங்க், சாட்காம், ஃபாக்ஸ் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபாக்ஸ் டிவைஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இல்லையா? ஃபாக்ஸ் டிவைஸ்னா ஃபிளெக்சிபிள் ஏசி டிரான்ஸ்மிஷன். ஓகே, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாட்காம், ஆக்டிவ், அதாவது ரியாக்டிவ் பவரை காம்பன்சேட் பண்றது. ஆக்டிவ் பவர்ல ரியாக்டிவ் பவர் காம்பன்சேட் பண்றது தான் வந்து ஃபாக்ஸ் டிவைஸ். ஓகே, ரியாக்டிவ் பவர் காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு we have யூஸ் ஃபாக்ஸ் டிவைஸ். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா we have various ஃபாக்ஸ் டிவைஸ். we have SATCOM, SVC, UPQC, நிறைய டைப் இருக்கு. ஓகே, தட்ஸ் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாக்ஸ் டிவைஸ். அது உங்களுக்கு இருக்கான்னு தெரியல, லாஸ்ட்ல பார்க்கலாம். ஒரு ஃபாக்ஸ் டிவைஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா you can use for improving the power factor. பவர் ஃபேக்டர் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு இது வந்து பவர் ஃபேக்டர் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்குனே சப்ஸ்டேஷன் வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, தட்ஸ் த பவர் ஃபேக்டர் கரெக்ஷன் சப்ஸ்டேஷன். ஓகே, these are generally located at the receiving end of the transmission line. Okay, sending end la வந்து mostly யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. receiving end la why receiving end la யூஸ் பண்றோம்? receiving end la ஒண்ணும் கிடையாது, கன்சியூமர் எண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கதான் பவர் ஃபேக்டர் கம்மியாகும். பிகாஸ் ஆஃப் இன்புட் சைட்ல மோஸ்ட்லி பவர் ஃபேக்டர் கம்மியாகாது. என்ன செல் பண்றோமோ அதான். அவுட்புட் சைட்ல அதாவது கஸ்டமர் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா கன்சியூமர் சைட்ல the power factor வந்து லெஸ் ஆயிடும், லாகிங் பவர் ஃபேக்டர் ஆகும். ஃபார் தட் வி கோ ஃபார்
power factor correcting equipments. Equipments பார்த்தீங்கன்னா capacitor bank, SATCOM, SVC நிறைய டிவைஸ் இருக்கு. ஃபேக்ஸ் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, that's improving swing எல்லாம் வந்து we can use that. Generally used for synchronous condenser, power factor improvement equipment. Synchronous condenser என்ன? கெபாசிட்டர் தான். சிங்கர்னஸ் மோட்டார் இருக்குல்ல, சிங்கர்னஸ் மோட்டார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we can operate in 3 modes: leading, lagging as well as unity power factor mode. சிங்கர்னஸ் மோட்டார் இருக்குல்ல, அந்த மோட்டார் வந்து லீடிங் பவர் ஃபேக்டர் ஆப்ரேட் பண்ணலாம், லாகிங் ஆப்ரேட் பண்ணலாம், பிளஸ் யூனிட்டி பவர் ஃபேக்டர் ஆப்ரேட் பண்ணலாம். பேஸ்ட் ஆன் த எக்ஸைட்டேஷனை சேஞ்ச் பண்றது மூலியமா மோட்டாரோட we can operate in 3 modes. அதான் சிங்கர்னஸ் கண்டென்சர் சொல்லுவாங்க. synchronous condenser or a synchronous motor வந்து அப்படியே capacitor bank also we can use. It's also called as synchronous condenser. Okay, so that can improve the power factor வந்து improve பண்ணும். That's the main purpose of synchronous condenser வந்து பாத்தீங்கன்னா parallel கனெக்ட் பண்ணுவாங்க transmission lineல. That can improve the power factor. Okay, it's the main purpose of power factor correction substation. Okay, எழுதுறீங்களா? எழுதிங்க. அது வந்து frequency changer substation. Frequency நான் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணதான். What's the purpose of frequency changer substation? When will frequency can reduce or increase? எப்போ அந்த frequency குறையும்? ஸ்பீட் எப்போ குறையும்? லோடு பேஸ்ட் ஆன் எல்லா பவர் சிஸ்டமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் லோடை பொறுத்து தான் சிஸ்டமே ஆப்ரேட் ஆகுது. லோடே இல்லைன்னா ஜென்ரேட்டர் ரன் பண்ணுறது பிரயோஜனம் கிடையாது. ஜென்ரேட்டர் எங்கே ரன் ஆகுதோ தட் கேன் பி யூட்டிலைஸ் இந்த லோட் யூட்டிலைஸ் பண்ணிடணும். நீங்கள் வந்து அப்புறம் யூஸ் பண்ண முடியாது. என்ன ஜென்ரேட் ஆகுதோ அப்பயே யூஸ் பண்ணாதான். ஸ்டோர் பண்ணால் பேட்டரி வேணும், அது நிறைய அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. என்ன ஜென்ரேட் பண்ணால் அப்பயே யூஸ் பண்ணிடணும். நீ ஃபியூச்சரில் பிஃபோராக பண்ண முடியாது, பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் ரெண்டுமே பண்ண முடியாது. ஓகே, ரெண்டு ப்ரெசன்ட் என்ன இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிடணும், இல்லைன்னா வேஸ்ட்டாக தான் போயிடும். ஓகேவா? அது ஜென்ரேட் பண்ணுற பவரை வந்து 50 Hz வந்து மொத்தமாக யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா தட்ஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி. அங்கே என்ன ஜென்ரேட் பண்ணுற பவரோ இங்கே வந்து லோடும் சேமாக இருந்துன்னு வச்சுங்க. 10 GW இருக்குன்னா ஜென்ரேட்டிங் பவர், அதே 10 GW வந்து லோட் சைடும் இருந்துச்சுன்னா மொத்தம் யூட்டிலைஸ் ஆகிடும். ஃப்ரீக்வன்சி வந்து சேம் ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகேவா? ஸ்பீட் வந்து அதே கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் சொல்லிட்டு ஆகிடும். அதே வந்து ஜென்ரேட் லோடு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுன்னு வச்சுங்க, ஃப்ரீக்வன்சி என்ன ஆகும்? ஸ்பீட் ஆஃப் ஜென்ரேட்டர் என்ன ஆகும்? லோடு டிக்ரீஸ் ஆனா வாட் அபவுட் ஸ்பீட் ஆஃப் ஜென்ரேட்டர்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். லோடு குறைய ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ வந்து என்ன ஆகும்? ஃப்ரீக்வன்சி என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சா ஃப்ரீக்வன்சி ஆல்சோ இன்க்ரீஸ். அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடாது. ஓகே, அப்போ ஜென்ரேட்டர் பண்ணுறது அதிகம், ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது கம்மி. ஓகேவா? கன்சியூம் பண்ணுறது. ஃபார் தட் டிஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்ல வேஸ்ட் ஆகிடும், லாஸ்ட்ல போயிடும், இல்லைன்னா அது யூஸ் பண்ணவே முடியாது. ஓகே, அது வேஸ்ட் தான் அது. ஓகேவா? அப்படி இல்லைன்னா லோடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுன்னு வச்சுக்கோங்க, வாட் அபவுட் ஸ்பீடு எப்படி இருக்கும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்போ டிக்ரீஸ் ஆகிறா ஃப்ரீக்வன்சி ஆல்சோ டிக்ரீஸ். ஓகேவா? டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதையும் வந்து நம்ம காம்பன்சேட் பண்ண முடியாது. அதிகமான லோடு இருக்கு, ஜென்ரேட் பண்ணுறது கம்மி தான். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட்டர் வந்து மோர் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குற மாதிரி. ஜென்ரேட்டர் வந்து மோஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கம்மியாச்சுன்னா அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த ரொம்ப கம்மியாச்சுன்னு வச்சுங்களேன், சிங்கர்னைஸ்ல விட்டு வெளியே வந்துடும். சிங்கர்னைஸ்ல தான் ஆப்ரேட் ஆகும். சிங்கர்னைசேஷன் பண்ணனா என்னென்ன கண்டிஷன் இருக்கணும் தெரியுமா? ஜென்ரேட்டர் சிங்கர்னைஸ் பண்றது என்ன கண்டிஷன் இருக்கும்? சிங்கர்னைஸ்ல இருக்கணும்னா வோல்டேஜ், ஃப்ரீக்வன்சி, அப்புறம் ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் சேமா இருக்கணும். ஓகேவா? அது மூணும் சேமா இருந்தாதான் சிங்கர்னைஸ்ல இருக்கும். ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 50 Hz இருக்கணும், வோல்டேஜ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் இருக்கணும், பிளஸ் ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ். இது மூணும் வந்து சேமா இருந்தாதான் சிங்கர்னைஸ் ஆகும். இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியானாலும் அதிகமானாலும் சிங்கர்னைஸ் விட்டு வெளியே வந்துடும். சிங்கர்னைஸ் விட்டு வெளியே வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அந்த ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷனை வந்து கட் ஆகிடும் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல. ஸோ substation which change the supply frequency are known as frequency changer substation. Such as frequency change may be required for industrial utilization.
ஓகே ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்சஸ் சப்ஸ்டிடியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி எங்கெல்லாம் அதிகமான ஃப்ரீக்வன்சி வேணும் கம்மியான ஃப்ரீக்வன்சி வேணும். இப்போ நான் கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 58 ஓகேவா. இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி எங்கெல்லாம் வேற ஃப்ரீக்வன்சி வேணும் அந்த இடத்துல வந்து வி கேன் யூஸ் ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்சஸ் சப்ஸ்டிடியூஷன் ஓகே. மெயினாக வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க லோடு வந்து ரொம்ப ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்னா வோல்டேஜ்லாம் கம்மியாயிடும். ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருந்தால் வோல்டேஜ் கம்மியாயிடும். ஸோ ஃபார் தட் லெஸ் வோல்டேஜ்லேயே நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணலாம் எக்யூப்மெண்ட் ஓகேவா. அதனால ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக யூஸ் பண்ணீங்கன்னா வோல்டேஜ் இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஃப்ரீக்வன்சிலாம் போனீங்கன்னா இப்போ யூஎஸ்லாம் போனீங்கன்னா 60 ஹெர்ட்ஸ் இருக்கும். அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் கம்மியாக இருக்கும், பவரும் வந்து அது பேஸ்டு வந்து கம்மியாக யூட்டிலைஸ் ஆகும். அதனால ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக போங்க. ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக போச்சுன்னா ட்ராபேக் என்னன்னா ரொட்டேஷன் வந்து அதிகமாக சுற்றும், ஸ்பீடு அதிகமாக சுற்றணும் புரியுது, அது ஒரு ட்ராபேக் இருக்கு ஓகேவா. ஸ்பீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சினா என்ன தெரியும்ல, வாட் இஸ் மீன் ஃப்ரீக்வன்சி, ரெவல்யூஷன் பர் செகண்ட். ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை ரெவல்யூஷன் சுத்துது, நம்ம எத்தனை சுத்தோம் இந்தியாவில் 50 சுத்தணும் ஓகேவா. 50 சுத்தணும். அப்போ ஒரு செகண்ட் ஒரு மீட்டர் 3 மினிட்ஸ்க்கு எவ்வளோ, ஒரு மினிட்டுக்கு எத்தனை சுத்தம் 3000 வரும். 3000 ஆர்பிஎம் ரொட்டேஷன் பர் மினிட் ஓகேவா. 50 செகண்டுக்கு 50 ரொட்டேஷன்னா ஒரு மினிட்டுக்கு 3000 ஆர்பிஎம் ரொட்டேஷன் பர் மினிட். ரொட்டேஷன் பர் மினிட் ஒரு மினிட்டுக்கு எத்தனை ரொட்டேஷன் 3000 ரொட்டேஷன் சுற்றணும். அதே 60னா எத்தனை ரொட்டேஷன் சுற்றணும், 60 இயர்ஸ்னா எத்தனை ரொட்டேஷன் சுற்றணும், ஒரு 50 இயர்ஸ்னா 3000 ஆர்பிஎம் சொல்றோம். 60 இயர்ஸ்னா எத்தனை ரொட்டேஷன் சுற்றணும் சொல்லுங்க, கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். ட்ரை பண்ணுங்க எவ்வளோ வருது பார்க்கலாம். 50 into 60 போட்டிங்கன்னா 3000 வந்துடும். 60 செகண்ட், ஒரு செகண்டுக்கு 50 ஹெர்ட்ஸ், ஒரு மினிட்டுக்கு எத்தனை செகண்ட் 60. 50 into 60 போட்டிங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் 60 into 60 போடுங்க எவ்வளோ வருது 3600 ஆர்பிஎம்ல சுற்றணும். 3600 ஆர்பிஎம்ல வந்து யூஎஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸ்பீட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதனால என்ன டிராபேக் வரும், ஸ்பீட் அதிகமாக இருந்தால் மெக்கானிக்கல் கப்ளிங்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். டர்பைன் வந்து அந்த ஸ்பீடில் சுற்றணும். இப்போ ஜென்ரேட்டர் சுற்றுற டர்பைன் பார்த்தீங்கன்னா 3600 ஆர்பிஎம்ல சுற்றணும் ஓகேவா. இப்போ 3600 ஆர்பிஎம் சுற்றுறோன்னா அதுக்கேற்ற இன்புட் பார்க்கணும். டர்பைன் பெஸ்ட்டாக தெர்மல் டர்பைனா என்ன இன்புட் கொடுப்பாங்க, ஸ்டீம் தான் இன்புட். அந்த ஸ்டீமோட இன்லைட்டை வந்து அதிகப்படுத்தணும், ஸ்பீட் அதிகமாகணும். அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டட் இருக்கு ஓகேவா. இப்போ ஸ்பீடு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாலே 68 கொண்டு வரனால நம்ம அவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருக்கு ஓகேவா. நம்ம மோஸ்ட்லி இந்தியாவில் வந்து 50 இயர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. 50 இயர்ஸ் தான் 3000 ஆர்பிஎம் தான், அந்த ஸ்பீடில் தான் சுத்தம். அதுக்கேற்ற டர்பைன் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதுக்கேற்ற ஸ்டீம் வந்து இன்புட் கொடுப்பாங்க. இப்போ சம் இண்டஸ்ட்ரிலாம் வந்து எனக்கு இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வேணாம், நான் வேற ஃப்ரீக்வன்சி வேணா we go for this frequency changes substitution ஓகேவா. ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்சஸ் சப்ஸ்டிடியூஷன் ஒன்றும் கிடையாது, ஜென்ரேட்டர் இருக்கும், ஜென்ரேட்டர் வச்சிருப்பாங்க. ஜென்ரேட்டரோட ஸ்பீட் வந்து அதிகமாக சுற்றி விடுவாங்க டர்பைன் மூலியமா புரியுதா. ஜென்ரேட்டர் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது வந்து ஜென்ரேட்டர்ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற பவர் சப்ளை. இப்போ நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் போயிட்டீங்கன்னா வி ஹாவ் டிசி சப்ளை தான் மோஸ்ட்லி வரும். டிசி சப்ளைக்கெல்லாம் ஃப்ரீக்வன்சியே இருக்காது ஓகே. அது வந்து வேற கேஸ் ஓகே. ஃப்ரீக்வன்சி இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த டிசியில் ஓகே. டிசியில் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி இல்லை, அதில் தான் மோஸ்ட்லி வந்து டிசியை வந்து இப்போ நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏசியை விட டிசி வந்து மோர் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும், லாசஸ்லாம் வந்து கம்மியாக இருக்கும். HVDC கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, ஹை வோல்டேஜ் டிசி, HVDC ஹை வோல்டேஜ் டிசி சொல்லுவாங்க. இப்போ நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா HVDC சப்ளை யூஸ் பண்ணுறாங்க, டிசி சப்ளை. இப்போ நான் மோஸ்ட்லி ஜென்ரேட்டர் பண்ணுறது ஏசி தான், யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது மட்டும் டிசியாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி பண்ணாங்கன்னா சம் லாசஸ்லாம் கம்மியாகும்
லாசஸ் கண்டக்டரோட நம்பர் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ் வந்து 2 கண்டக்டர்ஸ் தான் வரும். டிசியில் வந்து 2 கனெக்ட் தான், பாசிட்டிவ் நியூட்ரல். ஓகேவா? பாசிட்டிவ் நியூட்ரல் பேஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் தானே, ப்ளஸ் மைனஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகேவா? அதனால 2 கண்டக்டர் தான் இருக்கும். ஆனால் ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா 3 கண்டக்டர்ஸ் இருக்கு, 5 கண்டக்டர்ஸ், 4 கண்டக்டர்ஸ், சம்டைம் 4 கண்டக்டர்ஸ் வரும். அப்போ நம்பர் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அது இல்லாமல் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கு ஏசியில். வி கோ ஃபார் டிசி மீன்ஸ் டிசிலையும் காம்ப்ளிகேட் இருக்கு. ஏசி வந்து டிசியா மாத்திரம்னா வி ஹவ் கன்வெர்டர்ஸ், வி ஹவ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். கன்வெர்டர்ஸ், ப்ரொடெக்டிங் டிவைஸ்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். ஒன்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் டிசியா யூஸ் பண்றது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த அப்ளையன்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசியில் தான் ஆப்ரேட் ஆகும். நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்றது. இப்போ ட்ரெயின்லாம் போனீங்கன்னா என்ன சப்ளை தெரியுமா? ட்ரெயினில் வந்து டிசி ஃபேன்லாம் வச்சுருப்பாங்க. டிசி ஃபேன் ட்ரெயினில் ஃபேன் இருக்குல்ல பாருங்க, டிசி ஃபேன், டிசி லைட் தான் வச்சுருப்பாங்க. ஃப்ரீக்வன்சியே இருக்காது. ட்ரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதை நேம் பிளேட் இல்லை பாருங்க ட்ரெயினில். நான் ராஜேஷ், ட்ரெயினில் பார்த்துருக்கியா என்ன மாடல் ஃபேன் யூஸ் பண்ணுவாங்க ட்ரெயினில்? டிசி ஃபேன், டிசி லைட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. டிசி நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கண்டக்டர் தான் போகும் மேலே, ஒரே கண்டக்டர் தான் போகும். ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் இருக்கும், ஒன்று வந்து கிரவுண்டு. கிரவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ராக் தான் கிரவுண்டு. ஒரே கண்டக்டர் தான் மேலே பார்த்துருக்கீங்களா? ட்ராக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கண்டக்டர் தான் போகும். ஒரே கண்டக்டர் மேலே டிசி ஆர் ஏசி போட்டுட்டு டிசியை கனெக்ட் பண்ணி ஃபேனுக்கு கொடுப்பாங்க. ஒரே கண்டக்டர் தான் இருக்கும். எவ்வளோ வோல்டேஜ் தெரியுமா ட்ராக்ஷன் வோல்டேஜ்? 25 கிலோவோல்ட். 25 கிலோவோல்ட் வந்து ட்ராக்ஷன் வோல்ட். அந்தளவு வோல்டேஜ்னா தொட்டாலே ஷாக் ஆகிடும், எரிஞ்சிடுவாங்க. நீங்கள் வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் டச் பண்ணாலே எரிஞ்சிடுவாங்க. 25 கிலோவோல்ட் சப்ளை அதில் வருது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கன்வெர்ட்டிங் சப்ஸ்டேஷன். ஸோ கன்வெர்ட்டிங் சப்ஸ்டேஷன்னா என்ன சொல்லியிருந்தேன்? ட்ராக்ஷன், எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங், வெல்டிங். ஆக்சுவலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது, ஏசியாக வந்து டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது. ஸோ டிசி பவர் எங்கே டிசி பவர் ரெக்வயர்டோ அந்த இடத்துல வந்து கன்வெர்ட்டிங் சப்ஸ்டேஷன், கன்வெர்ட் பண்ணுறது. Okay, this is used to convert AC power into DC power by using static converting device like SCR. AC DC கன்வெர்ட் பண்ண தெரியும். என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுங்க? AC டிவைஸ் கேட்குறா. AC DC கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன டிவைஸ்? என்னது? SCR ரெக்டிஃபையர், கண்ட்ரோல் ரெக்டிஃபையர், அன்கண்ட்ரோல் ரெக்டிஃபையர் இருக்கு. கண்ட்ரோல் ரெக்டிஃபையர்னா என்ன? SCR யூஸ் பண்ணா கண்ட்ரோல், டயோட் யூஸ் பண்ணா அன்கண்ட்ரோல். எஸ்சிஆர் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. எஸ்சிஆர் யூஸ் பண்ண கண்ட்ரோல் ரெக்டிஃபையர். ஏசியை டிசியா மாத்திட்டு தட் கேன் பி யூஸ் மோஸ்ட்லி ட்ராக்ஷன். ட்ராக்ஷன்ஸ்னா என்ன? ட்ரெயின் தான் ட்ராக்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகே, ட்ரெயின்லாம் இருக்குல்ல, ட்ரெயின் வந்து சப்ளை அதான் டிசியில் தான் ஆப்ரேட் ஆகும். டிசி 25 கிலோவோல்ட் டிசி. நீங்கள் வந்து ஸ்டேஷன்லாம் பார்த்தா தெரியும், 25 கிலோவோல்ட் டிசி சப்ளை தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதில் ஒரே கண்டக்டர் தான் போகும், மேலே ஒரு கண்டக்டர் போகும். கிரவுண்ட் கண்டக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் a return conductor, positive negative. So that is a traction. Electroplating, electroplating வந்து பாத்தீங்கன்னா electroplating எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க? இந்த பெயிண்ட்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல, கார் பெயிண்ட், அதில் எலக்ட்ரோபிளேட்டிங், பிளேட்டிங் பண்றது. எலக்ட்ரோபிளேட்டிங்னா அது மட்டும் இல்லாம பேட்டரிஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோபிளேட்டிங். எலக்ட்ரோபிளேட்டிங் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஒரு எலக்ட்ரோபிளேட்டிங் electric supply கொடுத்தனா that really spread over the particular material. ஓகே, அதை electroplating சொல்லுவாங்க. பெயிண்ட் பண்றதுக்கு, அது இல்லாம கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா electroplating வரும். அண்ட் வெல்டிங்லாம் டிசி வெல்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா we can use DC supply. டிசி வெல்டிங்ல வந்து இந்த கன்வெர்ட்டிங் சப்ஸ்டேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? So mainly converting substation mainly used for DC to AC conversion, AC to DC conversion. Okay, normally AC வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க, அதை கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு தான் கன்வெர்ட்டிங் சப்ஸ்டேஷன். இப்போ மெயினா வந்து ட்ராக்ஷனுக்குலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா DC யூஸ் பண்ணுவாங்க. அங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ராக்ஷன் DC வந்து AC வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் ஜெனரேட்டிங் ஸ்டேஷன் இஸ் AC. ஓகே, ஜெனரேட்டிங் ஸ்டேஷன் வந்து ஏசியா இருக்கும். டிசியா கன்வெர்ட் பண்ணி டிசி கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா we can lot of benefits. ஓகே, லாசஸ்லாம் கம்மியாயிடும். இண்டக்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் டிசியில் கிடையாது.
அது இல்லாமல் நம்பர் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசியை விட டிசி கம்மியாக தேவைப்படும். ஒரு கண்டக்டர்லேயே ரன் பண்ணலாம். பட் டிரான்ஸ்மிஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கண்டக்டர் தான் இருக்கும். மேலே பார்த்துருக்கீங்களா? டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் ஒரே கண்டக்டர் தான் போகும். அது ஒரு கண்டக்டர்லேருந்து it taken the power, from that power it can operate the load. அந்த பர்டிகுலர் டிரான்ஸ்மிஷன் என்னென்ன லோட்லாம் வருது அதை ஆப்ரேட் ஆகும். அதில் ஒரு கண்டக்டர் நம்பர் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ் லெஸ் ஆகிடும், லாசஸ் லெஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணலாம். அதுதான் மெயின் பெனிஃபிட். ஓகே, டிசி போனீங்கன்னா லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜும் லார்ஜ் வேல்யூ ஃபாஸ்டாகவும் இருக்கும். ஏன்னா ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இல்லாதெல்லாம் சிங்கர்னைசேஷன் அதெல்லாம் அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. ஃப்ரீக்வன்சி அந்தளவுக்கு கிடையாது, அதெல்லாம் சிங்கர்னைசேஷன் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது டிசி. ஓகே, அவுட்டோர் சப்ஸ்டேஷன். ஸோ இதுதான் வந்து அவுட்டோர் சப்ஸ்டேஷன். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே யாரில் அவுட்டோர் வெளியே இருக்குல்ல. We prefer this type of substation when voltage is above 66 kV because such voltage is clearance between conductors and space required for switches, circuit breakers and other equipments because of grade that is not economical to install in equipment indoor. So indoor substation ஒன்றும் கிடையாது. பில்டிங் குள்ள இருந்துச்சுன்னா அது இண்டோர் சப்ஸ்டேஷன். அவுட்டோர் சப்ஸ்டேஷன் மோஸ்ட்லி 66 kVக்கு மேலே போச்சுன்னா அவுட்டோர் சப்ஸ்டேஷன். ஏன்னா வந்து இண்டோர்ல வந்து கொஞ்சம் ரெய்னி சீசன் அந்த டைம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும். ரெய்னி சீசன்ல அது மட்டும் இல்லாமல் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்க பிளேஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி கோ ஃபார் இண்டோர் சப்ஸ்டேஷன். மாய்ச்சர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்க பிளேஸ், அது இல்லாமல் ஹீட்லாம் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு பிளேஸ்ல இப்போ சவுதி அரேபியா அப்படிலாம் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். அங்கே வந்து நான் சப்ஸ்டேஷன் வேற மாதிரி ஜிஐஎஸ் சப்ஸ்டேஷன் யூஸ் பண்ணாங்க. நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறது ஏஏஎஸ். ஏஏஎஸ்னாக்கு தெரியுமா? ஏஏஎஸ் நம்ம ஏர் இன்சுலேட்டர் சப்ஸ்டேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். இது சவுதி அரேபியாலாம் ஜிஐஎஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது கடைசி இந்த டாபிக் கடைசியில் சொல்கிறேன். ஜிஐஎஸ்னா கேஸ் இன்சுலேட்டர் சப்ஸ்டேஷன். எக்யூப்மெண்ட்டே தெரியாது, ஃபுல்லாகவே வெறும் டியூபாக தான் இருக்கும். ஓகே, டியூபாக தான் இருக்கும். அதான் கேஸ் இன்சுலேட்டர் சப்ஸ்டேஷன். நீங்கள் டிசைன் இன்ஜினியராக போயிட்டீங்கன்னா சவுதிக்கெலாம் போறீங்கன்னா அங்கே வந்து கேஸ் இன்சுலேட்டர் சப்ஸ்டேஷனுக்கு தான் நிறைய வாண்டட் இருக்கும். ஓகேவா? ஏர் இன்சுலேட்டர் சப்ஸ்டேஷனோட கேஸ் இன்சுலேட்டர் சப்ஸ்டேஷனுக்கு தான். அதெல்லாம் வந்து இதே மாதிரி வெளியே தெரியாது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்சுலேட்டர். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜங்ஷன் பாக்ஸ். இதெல்லாம் வந்து இன்சுலேட்டர், கண்டக்டர், இதெல்லாம் வந்து வெளியே தெரியுதுல்ல. எதுவுமே வெளியே தெரியாது, எல்லாமே டியூபாக தான் இருக்கும். ஒரு கேஸ் டியூப் போட்டு அதில் கண்டக்டர் எல்லாமே உள்ள ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும். அந்த டியூப்ஸ் உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க? SF6 தான் வந்து மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது ஏன்னா அது வந்து லெஸ் harmful to the environment. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா we go for SF6 gas. கடைசியில் சொல்கிறேன், இது நோட் பண்ணிங்க. அவுட்டோர் சப்ஸ்டேஷன் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 66 kVக்கு மேலே இருக்கிற எல்லா சப்ஸ்டேஷனும் வந்து அவுட்டோர் சப்ஸ்டேஷன் தான் இருக்கும். இது நோட் பண்ணிங்க. அவுட்டோர் சப்ஸ்டேஷன் இஸ் லுக்கிங் அவுட்டோர் சப்ஸ்டேஷன். பில்டிங்கை விட்டு அவுட்டோரில் இருக்கு. இது டிரான்ஸ்ஃபார்மர், இஸ் அதர் கனெக்ஷன்ஸ், எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வச்சிருப்பாங்க. டயக்ராம் வேண்டாம், இது மட்டும் நோட் பண்ணிங்க. அவுட்டோர் சப்ஸ்டேஷன் this is outer substation or an example. நோட் பண்ணிங்க. எல்லாமே வந்து அவுட்டோர்ல வச்சிருப்பாங்க. சுவிட்சஸ், சர்க்யூட் பிரேக்கர்ஸ், அதர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அவுட்டோர்ல இருக்கிறதுனால இது வந்து அவுட்டோர் சப்ஸ்டேஷன். நேம் இட் செல்ஃப் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே, அவுட்டோர்ல இருக்கும் எல்லாமே. திஸ் இஸ் இன்டோர் சப்ஸ்டேஷன். ஓகே, இன்டோர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங்குள்ளே இருக்குல்ல, இன்டோர் சப்ஸ்டேஷன். ஜென்ரலி இன்டோர் சப்ஸ்டேஷன் for voltage up to 11 kV but range is increased from up to 66 kV. Atmosphere is contaminated with impurities. இப்போ சீஷோர் பக்கம்லாம் போகிறேன்னு வச்சுங்களேன், அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாய்ச்சர் கண்டென்ட், அட்மாஸ்பியர் இம்பியூரிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது. கண்டாமினேட்டட் வித் இம்பியூரிட்டிஸ். இம்பியூரிட்டிஸ்னா என்னது? மாய்ச்சர் கண்டென்ட், அதர் சால்ட் கண்டென்ட். சால்ட் இருந்தால் அந்த இடத்துல வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அதிகமாக இருக்கும்.
சால்ட் சீஷோர் பக்கம்லாம் இருக்கிற சப்ஸ்டேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இண்டோர் சப்ஸ்டேஷன் தான் இருக்கும். ஆனால் அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 66K வரைக்கும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இண்டோர் சப்ஸ்டேஷன். 66 மேலெல்லாம் போச்சுன்னா மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் சப்ஸ்டேஷன் தான் இருக்கும். அதுக்கேற்ற ப்ரொடெக்ஷன்லாம் வச்சுருப்பாங்க. மார்ஷல் கன் அதிகமாக இருக்குன்னா அதுக்கேற்ற ப்ரொடெக்ஷன்லாம் வச்சுருப்பாங்க. பீரியாடிக் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுவாங்க. மந்த்லி ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ஆர் வீக்லி மெயின்டெனன்ஸ், சிக்ஸ் மந்த்துக்கு ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. இதுதான் இண்டோர் சப்ஸ்டேஷன் இன்சைட் த பில்டிங். ஓகேவா, நோட் பண்ணிட்டீங்களா? அண்டர் கிரவுண்ட் சப்ஸ்டேஷன். ஓகே, அண்டர் கிரவுண்ட் ரோடு இருக்கா, ரோடு கீழே வந்து we have substation underground. Okay, this type of substation is preferred highly populated areas. Population அதிகமா இருக்க பிளேஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா we go for underground substation. The space available is limited and costly too. Okay, mostly வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டோர் சப்ஸ்டேஷன் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கான்னு அந்த அளவுக்கு தெரியல. ஓகே, ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லாம் வி கேன் ஸ்பேஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வி கேன் யூஸ் இண்டோர் சப்ஸ்டேஷன், சாரி அண்டர் கிரவுண்ட் சப்ஸ்டேஷன். அண்டர் கிரவுண்ட் சப்ஸ்டேஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்க பில்டிங் கீழே அப்படி இல்லைன்னா ரோடு எங்கே இருக்கோ அது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கீழே பிரிட்ஜஸ் கீழெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் கிரவுண்டுக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க சப்ஸ்டேஷன். ஓகே, நோட் படிங்க. And it's a pole mounted substation. இது எங்க பாத்துறீங்க pole mounted distribution substation? ஓகே, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோட் சைடுல இருக்குல்ல, ரோட் சைடுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து வோல்டேஜ் அப் டு 11 kV. இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வோல்டேஜ் எவ்வளோப்பா வரும்? இங்க இப்போ சைடில் ரோட் சைடில் இருக்க போல்லாம் வந்து எவ்வளோ இருக்கும்? போல் மவுண்டட் சப்ஸ்டேஷன் இன்புட் எவ்வளோ இருக்கும், அவுட்புட் எவ்வளோ இருக்கும்? 11 kV. 11 kVல வந்து 415 kV அப்படின்னா 230 kV வரும். ரோட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்க வீட்டு பக்கத்துல ஒரு சப்ஸ்டேஷன் இருக்கும்ல, ஒரு டவர்ல போட்டுருப்பாங்க போல்ல, இப்படி இருக்கும் பாத்துறீங்களா? இதுதான் போல் மவுண்டட் சப்ஸ்டேஷன். ஓகே, அது நிறைய டைப் இருக்கு. அவுட்டோர் சப்ஸ்டேஷன் வித் எக்யூப்மெண்ட் இன்ஸ்டால் ஓவர் இட் ஆன் ஹெச் போல். ஹெச் போல் சொல்லுவாங்க. இது ஒரு ஹெச் டைப்ல இருக்கிறதுனால இது ஹெச் போல். ஓகே, ஆர் 4 போல் ஸ்ட்ரக்சர். 4 போல் ஸ்ட்ரக்சர்ல வச்சிருப்பாங்க, 4 போல் வச்சிருப்பாங்க, இப்படி 4 இருக்கும். அப்படியே வைக்கலாம், இல்ல ஹெச் போல் டைப்ல வச்சிருப்பாங்க. மோஸ்ட்லி ஹெச் போல் வந்து ஸ்பேஸ் வந்து ஆக்குபை பண்றது கம்மியா இருக்கும். ஹெச் போல் ஆர் 4 போல் ஸ்ட்ரக்சர், 4 போல் ஸ்ட்ரக்சர்ல வச்சிருப்பாங்க. யூஸ் ஃபார் வோல்டேஜ் அப் டு 11 kV. சம்டைம்ஸ் we can use 33 kV also. சம் இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் வந்து 33 kV வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 11 kV. நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன ரேஞ்ச், வோல்டேஜ் ரேஞ்ச், இன்புட் என்ன, இன்புட் வோல்டேஜ் என்னப்பா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடு வருது? இன்புட் வந்து 11 kV வரும். நம்ம வீட்டுக்கு வரது எவ்வளோ வரும்? 230 ஆர் 3 ஃபேஸ்னா 440, சிங்கிள் ஃபேஸ்னா 230. ஓகே, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு பக்கம் இருக்கிற சப்ஸ்டேஷன். அது இன்புட் வந்து 11 kV இருக்கும். நீங்கள் அந்த சப்ஸ்டேஷன் கீழே பட்டா தெரியும். 11 kV வந்து டாப்பாக போகும், 415 kV வந்து அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும். இன்புட் சைடு வந்து 11 kV இருக்கும். வில் கெட் 415 as 3 phase, 230 for single phase. சரி, இதுதான் வந்து போல் மவுண்டட் சப்ஸ்டேஷன். ஸோ இது மோஸ்ட்லி வந்து 11 kV தான் இருக்கும். 11 kV லோ வோல்டேஜ்ல தான் இந்த டைப் ஆஃப் சப்ஸ்டேஷன் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இங்க பாருங்க, மெயின் சப்ஸ்டேஷன்ல என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துலாம் தெரிஞ்சோம். ஓகேவா, இங்க பாரு, இதுதான் செக்ஷன் சொல்லுவாங்க. இது என்ன எக்யூப்மெண்ட்? இது என்ன எக்யூப்மெண்ட்ப்பா? எக்யூப்மெண்ட் இட் இஸ், இது என்னது? 1 போட்டிருக்கு, பவர் லைன், பிரைமரி பவர் லைன். இது பவர் லைன். 2ன்றது கிரவுண்ட் ஒயர், ப்ளூ கலர்ல போகுதுல்ல, இதுதான் பீக் ஒயர், கிரவுண்ட் ஒயர் ஆர் எர்த் ஒயர் சொல்லுவாங்க. லைட்னிங் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சுன்னா இந்த டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட்ல ஸ்ட்ரைக் ஆகும். ஓகேவா, ப்ளூ லைன்ல ஸ்ட்ரைக் ஆகும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. எவ்ரி டவர் வந்து கிரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. லைட்னிங் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சுன்னா இந்த ஒயர் வழியா போயிட்டு கிரவுண்டுக்கு போயிடும். அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் ஒயர் சொல்லுவாங்க. இதில் ரெண்டாவது. மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஹெட் லைன். இது ஓவர் ஹெட் லைன், ஓஎஸ் லைன், மேலே போகிற லைன். ஓகே, டவர்ல இருந்து போகிற லைன் ஓவர் ஹெட் லைன்.
டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபார் மெஷர்மெண்ட். ஸோ 4 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிடி சிடி இது 4 is CD, current transformer. Transformer for measurement of electric voltage, potential transformer. Sorry, voltage measure பண்றதுனால இது PT. Okay, PT 5 என்றது என்ன? Disconnector switch isolator. Okay, அதான் isolator வந்து disconnector switch. So 5 வந்து disconnector switch வச்சுப்பாங்க. அடுத்து என்ன? Circuit breaker. 6 வந்து circuit breaker. 7 என்ன? Current transformer. இந்த ஆர்டர்ல தான் சப்ஸ்டேஷன்ல எக்யூப்மெண்ட் வச்சிருப்பாங்க. இந்த ஆர்டர் மாத்தினீங்கன்னா சரியா ஒர்க் ஆகல, ஃபால்ட் ஆயிடும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே லைட்னிங் அரஸ்டர் வச்சிருப்பாங்க. லைட்னிங் அரஸ்டர் இஸ் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கரண்ட் ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், ஐசோலேட்டர், டிஸ்கனெக்டட் ஸ்விட்ச் ஐசோலேட்டர். 6 வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்க்யூட் பிரேக்கர், 7 வந்து கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். அகைன் நீங்க லைட்னிங் அரஸ்டர் வச்சுக்கலாம் பாருங்க. 8 டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரெண்டு பக்கமும் லைட்னிங் அரஸ்டர் வச்சிருப்பாங்க. இங்க வந்து இங்க இந்த பக்கம் மட்டும் வச்சிருக்காங்க. 7 வந்து இங்க ஒரு கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், இங்க ஒரு கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், இங்க ஒரு கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். திஸ் இஸ் வாட் 5 என்ன? 5 என்ன? ஐசோலேட்டர். திஸ் இஸ் யுவர் கரண்ட் சர்க்யூட் பிரேக்கர். திஸ் இஸ் யுவர் இங்க ரெண்டு பக்கமா 8 பாருங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர். திஸ் 9 இஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். 8 ரெண்டு பக்கமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போத் சைடு என்ன வச்சிருக்காங்க? லைட்னிங் அரஸ்டர். ஓகே, லைட்னிங் அரஸ்டர் என்ன பண்ணும்? இந்த பக்கம் இருந்து லைட்னிங் வந்தாலும் இந்த பக்கம் இருந்து லைட்னிங் வந்தாலும் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அஃபெக்ட் பண்ணாம கிரவுண்ட் பண்ணி விட்டுரும். அதுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போத் சைடு வி ஹேவ் லைட்னிங் அரஸ்டர். 8 9 வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் மெயின் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். 6 வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பிரைமரி சைடு. இதெல்லாம் வந்து பிரைமரி சைடு, டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட பிரைமரி சைடு. சிமிலர்லி செகண்டரி சைடு இது ஹை வோல்டேஜ், இது லெஸ் வோல்டேஜ். அது ஹைட்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதா இருக்கு பாருங்க. இதோட ஹைட் பாத்தீங்கன்னா அது ஹை வேல்யூவா இருக்கும். ஹைட்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன வேல்யூ. இங்க இந்த இந்த எல்ஏக்கும் இந்த எல்ஏக்கும் வந்து ஹைட் பாருங்க. ஏன் ஹைட் கம்மியா இருக்கு? பிரைமரி சைடு வந்து அதிக வோல்டேஜ் இருக்கும், செகண்டரி சைடு கம்மியான வோல்டேஜ் இருக்கும். ஓகே, அதனால வந்து இங்க யூஸ் பண்ற எக்யூப்மெண்ட்டும் இந்த எக்யூப்மெண்ட்டும் வேற வேற எக்யூப்மெண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சேம் எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேவா? This is your section of your substation. Substationல இப்படி தான் இருக்கும் எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டவர்ல இருந்து வர சப்ளை. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே வோல்டேஜ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சிடி, சிவின்றது சாரி பிவி, பொட்டன்ஷியல் பிடி பொட்டன்ஷியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், பொட்டன்ஷியல் வோல்டேஜ் பொட்டன்ஷியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். அடுத்து வந்து ஐசோலேட்டர் வச்சிருப்பாங்க. ஐசோலேட்டருக்கு ரெண்டு பக்கமும் சர்க்யூட் பிரேக்கர் ரெண்டு பக்கமும் கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இங்க ஐசோலேட்டர், இங்க வந்து அகைன்ஸ்ட் சிபி, இங்க வந்து எல்ஏ லைட்டிங் அரஸ்டர். திஸ் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். அந்த பக்கம் இங்க செகண்டரி சைடுல 8வது வந்து லைட்டிங் அரஸ்டர், 6வது வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்க்யூட் பிரேக்கர் இது 6, இங்க சர்க்யூட் பிரேக்கர் 7, கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரெண்டு பேர். கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சர்க்யூட் பிரேக்கர் ஒண்ணா வச்சிருக்காங்க. இது வந்து isolator. This is also current transformer 7-6. 5ன்றது isolator disconnected switch எல்லாம் ஒண்ணுதான். ஓகே, this is your potential transformer. 12ன்றது secondary side power line. security fenceன்றது இந்த இடத்துல fence வச்சிருப்பாங்க. சுத்தி fence போட்டுருப்பாங்கல்ல. ஃபென்சிங்னா ஒண்ணும் கிடையாது, நம்ம இங்க போட்டிருக்காங்கல்ல அதுதான் ஃபென்ஸ். இன்புட் சைட்ல இருந்து ஒரு ஃபென்ஸ் இருக்கும், அவுட்புட் சைடு சுத்தி ஃபென்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. அதாவது இந்த வந்து 11 வந்து செக்யூரிட்டி ஃபென்ஸ். அண்ட் கண்ட்ரோல் பில்டிங், திஸ் இஸ் கண்ட்ரோல் பில்டிங். இந்த எல்லாத்துக்கும் கண்ட்ரோல் ரூம் வந்து இங்க தான் இருக்கும். ஓகேவா? எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ல இருந்த கண்ட்ரோல் வயர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு போகும். இது புரியுதா? இந்த டயக்ராம்ல இம்பார்ட்டன்ட்பா. So we can discuss detailedly on every equipment. So CT is the current transformer measuring the electric current and protective relay. So இதான் வந்து CT ஓட ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். அண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். CT வந்து பாத்தீங்கன்னா